हॅलो स्टुडंट, टॉपिकचं नाव सर्वांना माहीतच आहे. टॉपिकचं नाव आहे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट फ्लॉवर. त्यामध्ये सुरुवातीला आपण अँजिओस्पर्मच्या काही डिव्हिजन, त्यानंतर अँजिओस्पर्मिक प्लांट बॉडीची फिगर. Angiospermic plant body is divided into underground root system, aerial shoot system. त्यानंतर अंडरग्राउंड रूट सिस्टीममधला फर्स्ट पार्ट आपण बघितलेला आहे रूट. डिसेंडिंग ऑर्गन आहे, रॅडिकलपासून डेव्हलपमेंट होते आणि रूटमध्ये दोन टाईप आपण शिकलेलो आहोत. फर्स्ट टाईप इज ए टॅप रूट, सेकंड टाईप इज ए ॲडव्हान्टेशियस रूट. त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकल आपण रिजन्स ऑफ रूट बघितले होते. त्यामध्ये 5 रिजन बघितले होते. रिजन ऑफ द रूट कॅप, रिजन ऑफ द सेल डिव्हिजन, रिजन ऑफ इलॉंगेशन, रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन अँड रिजन ऑफ द मॅच्युरेशन. नेक्स्ट आपण जी इम्पॉर्टंट टर्म बघितली होती, त्या इम्पॉर्टंट टर्मचं नाव आहे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. आता मॉडिफिकेशनचा अर्थ पण तुम्हाला सांगितला होता की रूटची जी प्रायमरी फंक्शन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल ॲब्सॉर्प्शन अँड सेकंड फंक्शन इज द फिक्सेशन. पण ह्या प्रायमरी फंक्शन व्यतिरिक्त जेव्हा रूट ॲडिशनल फंक्शन परफॉर्म करणार, व्हेन रूट परफॉर्म ॲडिशनल फंक्शन इन्स्टेड ऑफ देअर नॉर्मल primary function, these structural and functional changes of root is known as a modification of root. किंवा हीच डेफिनेशन अनदर वेनी कशी सांगितली होती, when structural and functional changes that take place in root to perform additional function according to need of a plant body, these changes are known as a modification of root. In previous lecture we understand the modification of taproot, that is root consists of 2 types. First type is a taproot and second type is a adventitious root. Taproot consists of some modification, for example storage root. Second modification is the respiratory roots, that is a nematophore roots. Storage roots of taproot, for example fusiform root, conical root and napiform root. And nematophore roots present in a halophytic plant, and these roots are specially modified for the gaseous exchange or for the respiration. Then student, we also learn the some modification of the adventitious root system. Adventitious roots are those roots which develop from any part of a plant body except radicle. For example root, for example stem, for example leaf. So adventitious roots develop from any part of a plant body except radicle. Adventitious roots are modified for some functions. First function is modification for storage of food. Second modification is modification for support, and third is modification for a special function. त्यापैकी आपण पहिला मॉडिफिकेशनचा टाईप हा प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये अंडरस्टँड केलेला आहे. पहिलं मॉडिफिकेशन आपण त्यामध्ये कोणतं बघितलं होतं, फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड. That is adventitious roots become swollen and fleshy due to the storage of the food. So these roots are known as a storage roots. आणि ह्या स्टोरेज रूटमध्ये आपण पहिलं एक्झाम्पल बघितलं होतं सिम्पल ट्युबरस रूट. फॉर एक्झाम्पल आयपोमिया बटाटा, इट बॉर्न सिंगली ॲट द बेस ऑफ द नोड.
Then second type is a fasciculated tuberous root. Fasciculated tuberous roots, these are the roots which arise cluster or in a group at the basal nodal region of the stem. For example, Dahlia and for example Aspergillus. Then we also learn the monoliform root, that is a bedded roots. These roots get swelling at the subintervals. So these are known as a monoliform root, and some roots are the nodulous root. Nodulate root, that is the roots which are elongated and at the tip they form the nodules like the structure. So these roots are known as a nodulose root. तर ह्याप्रमाणे आपण पहिला रूटचं मॉडिफिकेशन कोणतं बघितलं होतं की पहिला जो क्रायटेरिया आहे त्या पहिल्या क्रायटेरियाचं नाव होतं मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. हा झाला पहिला क्रायटेरिया. आता सेकंड क्रायटेरियामध्ये आपण त्यामध्ये फंक्शन कोणतं बघितलं होतं, फॉर ए मेकॅनिकल सपोर्ट. आता मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये आपण त्यासाठी एक ओव्हरऑल चार्ट काढला होता बघा, मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेशियस रूट. स्टडी करताना सुद्धा तुम्ही ह्या चार्ट वाईज स्टडी करा, म्हणजे तुम्हाला त्या मॉडिफिकेशन कोणत्या टाईपमध्ये इन्व्हॉल्व होतं, त्याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे हे लक्षात राहील. मग चार्ट करताना आपण 3 त्यामध्ये कॉलम केले होता. पहिला कॉलम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड मेकॅनिकल सपोर्ट आणि थर्ड फॉर ए स्पेशल फंक्शन. त्यामध्ये स्टोरेज ऑफ फूडमध्ये पुन्हा त्यामध्ये 4 टाईप लिहा. पहिला सिम्पल ट्युबरस रूट, सेकंड फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट, थर्ड मोनोलिफॉर्म रूट आणि लास्ट त्यामध्ये टाईप बघितला होता नोडुलोज रूट. आता मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये मागच्याच लेक्चरमध्ये आपण त्यामध्ये 2 पाळांवर मॉडिफिकेशन शिकलो. 2 मॉडिफिकेशनची नावं सांगते मी पहिल्यांदा. पहिलं ॲडव्हान्टेशियस रूट्सचं मॉडिफिकेशन आपण बघितलं होतं प्रॉप रूट, आणि सेकंड जे मॉडिफिकेशन बघितलं होतं त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूटचं बेस्ट एक्झाम्पल हे बनियन ट्री, आणि स्टिल्ट रूट पुन्हा कोणत्या प्लांट्समध्ये प्रेझेंट असतात की ज्या प्लांटचं स्टेम वीक आहे, ज्या प्लांटला एक्स्ट्रा आधाराची गरज आहे अशा प्लांटमध्ये स्टिल्ट रूट प्रेझेंट असतात. मग स्टिल्ट रूटमध्ये आपण मेज हे एक्झाम्पल बघितलं होतं, जवार हे एक्झाम्पल बघितलं होतं, शुगरकेन हे एक्झाम्पल बघितलं होतं. त्या व्यतिरिक्त पॅन्डॅन्यूस हे एक्झाम्पल बघितलं होतं की स्टिल्ट रूट जी ग्रो होतात ते ग्रो ऑब्लिक्युली डाऊनवर्ड इनटू द सॉईल, आणि प्रॉप रूट्स आहेत दे अराइज फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द ट्री लाईक द बनियान, अँड दीज रूट्स आर ए पिलर लाईक. Why they are a pillar like? Because secondary growth take place. So these roots are a pillar like and they grow downward till they penetrate the soil. So these roots give mechanical support to this banyan tree. So prop root is a modified for the additional mechanical support. Example of the prop root is a banyan tree or a rubber tree, and second type is a stilt root. Stilt roots are arise from the basal nodal region of the stem. They grow obliquely downward into the soil, and these stilt roots present in a weak stemmed plant, for example maize, for example jawar, for example sugarcane and pandanus. Pandanus, it is the example of in this plant stilt roots are present, and it also consists the multiple root cap. So student, in this lecture we also understand we also learn some modification of advantageous roots for mechanical support.
आता फर्स्ट मॉडिफिकेशन आपण बघितलं होतं प्रॉप रूट, सेकंड मॉडिफिकेशन आपण बघितलं होतं स्टिल्ट रूट. तर आता त्यानंतरची जी काही मॉडिफिकेशन आहेत, राहिलेली 4 मॉडिफिकेशन, 4 मॉडिफिकेशन, ती आज आपण ह्या लेक्चरला अंडरस्टँड करून घेणार आहोत. आता त्यापैकी आता कोणतं मॉडिफिकेशन आज आपण आजच्या लेक्चरला बघणार आहोत, तर पहिल्यांदा त्या मॉडिफिकेशनची नावं लक्षात घ्या. बघा, पहिलं जे मॉडिफिकेशन आपण बघणार आहोत त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे क्लाइम्बिंग रूट. सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे क्लिंगिंग रूट. आणि थर्ड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या थर्ड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे प्लॅंक रूट, किंवा त्याचंच आणखी एक नाव आहे ब्युट्रेस रूट. आणि लास्ट जे आपण ॲडव्हान्टेशियस रूटचं फॉर मेकॅनिकल सपोर्टसाठी एक्झाम्पल बघणार आहोत त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे बियॉन्ड रूट. बघा, पहिल्यांदा ह्या 4ही मॉडिफिकेशनची नावं लक्षात घ्या. फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज नोन ॲज ए क्लाइम्बिंग रूट. सेकंड मॉडिफिकेशन इज नोन ॲज ए क्लिंगिंग रूट. थर्ड मॉडिफिकेशन इज नोन ॲज ए प्लॅंक रूट. आणि लास्टच्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे त्याचं नाव आहे बियॉन्ड रूट. आधी बाळांनो, आपण ही जी मॉडिफिकेशन आहे ती कोणत्या प्लांट्समध्ये प्रेझेंट असतात त्या प्लांटची पहिल्यांदा आपण एक्झाम्पल लक्षात घेऊया. कारण ह्या मॉडिफिकेशनवर जे तुम्हाला MCQ विचारले जातात ते शक्यतो एक्झाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन ह्यावर जास्त तुम्हाला नीटला विचारले जातात. त्यामुळे प्रत्येकाची थोडीशी एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर पहिलं जे मॉडिफिकेशन आहे त्या पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे क्लाइम्बिंग रूट. आता ह्या क्लाइम्बिंग रूटमध्ये मी जे एक्झाम्पल सांगते ती लक्षात घ्या. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे पोथोस प्लांट. आता हा शब्द तुम्हाला थोडासा नवीन वाटेल की पोथोस म्हणजे काय, तर हे प्लांट तुम्हाला सगळ्यांना परिचयाचं आहे. पोथोस हे नाव मनी प्लांटचं आहे. सर्वांनी मनी प्लांट हे प्लांट बघितलेलं असेल, प्रत्येकाच्या घरामध्ये सुद्धा असेल. तर क्लाइम्बिंग रूटचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे पोथोस प्लांट, दॅट इज इट इज ऑल्सो नोन ॲज ए मनी प्लांट. आता त्यामध्ये सेकंड जे एक्झाम्पल आहे त्या सेकंड एक्झाम्पलचं नाव आहे काली मिरची, म्हणजे काळी मिरी म्हणतो आपण त्याला. आणि त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे. बॉटॅनिकल नेम काय आहे? पायपर नायग्रम. आणि थर्ड जे एक्झाम्पल आहे ते बिटर लीफ. बिटर लीफ म्हणजे आपण मराठीमध्ये त्याला खाऊचं पण असं म्हणतो. बिटर लीफ इट इज द ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ क्लाइम्बिंग रूट. तर क्लाइम्बिंग रूटमधली 3 एक्झाम्पल सर्वांना लक्षात आलेली आहेत का? कोणती 3 एक्झाम्पल? फर्स्ट एक्झाम्पल मी कोणतं सांगितलं होतं? मनी प्लांट. सेकंड एक्झाम्पल कोणतं आहे? पायपर नायग्रम. आणि थर्ड जे एक्झाम्पल आहे त्या थर्ड एक्झाम्पलचं नाव आहे बिटर लीफ. फर्स्ट मनी प्लांट, सेकंड पायपर नायग्रम. आता हे बॉटॅनिकल नेम आहे. काली मिरची आपण थोडंसं लोकल नेम म्हणतो. ब्लॅक पेपर असंही म्हटलं जातं त्याला. मग पायपर हे त्याच्या जीनसचं नेम आहे आणि नायग्रम हे त्याच्या स्पेसीसचं नेम आहे. आणि लास्ट ह्यामध्ये एक्झाम्पल कोणतं सांगितलं होतं? बिटर लीफ. बिटर लीफ इट इज द ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ ए क्लाइम्बिंग रूट. आता सेकंड जे मॉडिफिकेशन आपण बघणार आहोत त्या सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे क्लिंगिंग रूट. आता क्लिंगिंग रूटचं जे एक्झाम्पल आहे ते थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल आहे. हे प्लांट तुमच्या बघण्यात नाही, त्यामुळे हे प्लांट कोणताही तुम्हाला लक्षात येणार नाही. त्याचं मात्र एक्झाम्पल मात्र सर्वांनी यामध्ये लक्षात घ्या. क्लिंगिंग रूटचं एक्झाम्पल आहे इंग्लिश आयव्ही. आणि ह्या इंग्लिश आयव्हीचं बॉटॅनिकल नेम आहे हेडेरा. हेडेरा हे त्याच्या जीनसचं नाव आहे आणि स्पेसीसचं नाव आहे हेलिक्स. हेडेरा हेलिक्स. हेडेरा हेलिक्स इट इज द एक्झाम्पल ऑफ क्लिंगिंग रूट. क्लिंगिंग रूटमध्ये एक्झाम्पल कोणतं लक्षात ठेवणार? हेडेरा हेलिक्स. आता तिसरा जो टाईप आहे प्लॅंक रूट, ब्युट्रेस रूट.
हे मात्र प्लांट तुम्ही बघितलेलं आहे, म्हणजे ज्या प्लांटमध्ये प्लॅंट रूट प्रेझेंट असतात. तर प्लॅंटचा अर्थ काय, मराठीमध्ये आपण त्याला फळीसारखं म्हणतो. फळी म्हणजे ज्या प्लांटचे रूट्स हे फळीसारखे असतात, त्या रूट्सला प्लॅंट रूट किंवा त्याला ब्युट्रेस रूट असे म्हटलं जातं. आता प्लॅंट रूटचं एक्झाम्पल पीपल प्लांट सर्वांनी बघितलेलं आहे. आणि सेकंड एक्झाम्पल लक्षात घ्या, सिल्क कॉटन. सिल्क कॉटन अँड पीपल प्लांट, इट इज द एक्झाम्पल ऑफ ए प्लॅंट रूट. आणि लास्ट जो रूटचा टाईप आहे बियॉन्ड रूट. आता बियॉन्डचा अर्थ काय, तरंगणारे रूट. आणि तरंगणारे रूट म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं की हे तरंगणारे रूट कोणत्या टाईपच्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असणार, तर ॲक्वॅटिक प्लांट. आणि ॲक्वॅटिक प्लांट आपण कोणत्या प्लांटला ॲक्वॅटिक प्लांट म्हणतो, तर आपण अँजिओस्पर्ममध्ये बघा पहिला ग्रुप बघितला होता हायड्रोफाइट. हायड्रोफाइटचा मी अर्थ काय सांगितला होता की जे प्लांट वॉटर बॉडीमध्येच वाढतात अशा प्लांटला हायड्रोफाइट्स किंवा त्याला आणखी एक नाव काय लक्षात ठेवायचं, ॲक्वॅटिक प्लांट. मग बियॉन्ड रूट जे प्रेझेंट असणार ते कोणत्या टाईपच्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असणार, तर ते ॲक्वॅटिक टाईप ऑफ द प्लांट्स दे आर ए प्रेझेंट. बियॉन्डचा अर्थ काय, तरंगणे. म्हणजे बियॉन्ड रूट हे कशासाठी हेल्पफुल असणार, दे फ्लोट ऑन द वॉटर. म्हणजे फ्लोटिंगसाठी ह्या बियॉन्ड रूटचा यूज होणार आहे. मग आता बियॉन्ड रूटचं जर आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं असेल तर त्यामध्ये एक्झाम्पल लक्षात घ्या, ज्युसिया रेपन्स. बियॉन्ड रूटचं एक्झाम्पल लक्षात घ्या, ज्युसिया रेपन्स. तर बाळांनो, पहिल्यांदा मेकॅनिकल सपोर्टमध्ये आपण कोणकोणती एक्झाम्पल, पहिली दोन मागच्या लेक्चरला आपण कोणती बघितलेली आहेत, प्रॉप रूट. आणि सेकंड एक्झाम्पल कोणतं बघितलेलं आहे, स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूटचं एक्झाम्पल कोणतं आहे, बनियन ट्री किंवा रबर ट्री. आणि स्टिल्ट रूटचे एक्झाम्पल कोणते आहेत, मेज आहे, जवार आहे, त्यानंतर शुगर केन आहे आणि पॅन्डलस आहे. प्रॉप रूटमध्ये फक्त काय लक्षात ठेवायचं की ते जी रूट्स आहेत ते हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्रीपासून अराईज होतात. आणि ती जी रूट्स आहेत गो डाऊनवर्ड इनटू द सॉइल. आणि ते पिलरसारखे असतात. बाळांनो, ते पिलरसारखे का असतात, तर त्यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ ही टेक प्लेस झालेली असते. आणि त्याचं एक्झाम्पल बनियन ट्री किंवा रबर ट्री. सेकंड जो टाईप आहे तो कोणता बघितला होता आपण, स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूटमध्ये काय लक्षात ठेवणार की दीज रूट्स अराईज फ्रॉम द बेसल नोडल रिजन ऑफ द स्टेम. पण पॅन्डलसमध्ये मात्र काय लक्षात ठेवायचं सांगा, स्टिल्ट रूट्स अराईज फ्रॉम द बेसल रिजन ऑफ द स्टेम. ओके. त्यानंतर स्टिल्ट रूटचे आणखी कॅरेक्टरिस्टिक काय लक्षात ठेवणार की दे ग्रो ऑब्लिक्युली डाऊनवर्ड. ऑब्लिक्युलीचा अर्थ काय की ते वाढताना असे तिरके वाढतात की जेणेकरून शक्यतो स्टिल्ट रूट हे मोनोकॉट प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतात. आणि मोनोकॉटमध्ये लक्षात ठेवायचं की त्या प्लांटमध्ये जे स्टेम आहे ते अनब्रांचड असतं आणि वीक असतं. म्हणजे वाऱ्याचा झोत जरी आला तरी ते स्टेम वीक असल्यामुळे प्लांट असं जमिनीवर पडू शकेल. पण त्यांना मग हा एक्स्ट्रा आधाराची आवश्यकता असते. मग हा एक्स्ट्रा जो आधार आहे म्हणजे ॲडिशनल जो मेकॅनिकल सपोर्ट आहे हे देण्याचं काम कोण करतात, तर स्टिल्ट रूट करतात. आणि आत्ता मी कोणकोणते रूट सांगितले होते, पहिले एक्झाम्पल आहे क्लाइम्बिंग रूट, सेकंड एक्झाम्पल आहे क्लिंगिंग रूट, थर्ड एक्झाम्पल आहे प्लॅंक रूट आणि लास्ट एक्झाम्पल आहे बियॉन्ड रूट. प्रत्येकाचे एक्झाम्पल सांगितलेले आहेत. क्लिंगिंग रूटचं एक्झाम्पल मनी प्लांट आहे, पायपर नायग्रम आहे आणि थर्ड एक्झाम्पल बिटर लिप सांगितलं होतं. त्यानंतर क्लाइम्बिंग रूटमध्ये एक्झाम्पल इंग्लिश आयव्ही किंवा त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे हेडेरा हेलिक्स. त्यानंतर प्लॅंक रूटचं एक्झाम्पल सिल्क कॉटन आहे, पीपल आहे आणि बियॉन्डचं रूटचं एक्झाम्पल आहे ज्युसिया रेपन्स. आता ह्या चारही मॉडिफिकेशनमध्ये पहिला पॉईंट हा सर्वांना क्लिअर आहे. पहिला पॉईंट आपण ह्यामध्ये काय सांगू शकतो की हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे, ते रूटचं आहे, स्टेमचं आहे का लिफचं आहे. कारण आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये जसं रूट शिकणार आहोत त्याचप्रमाणे आपल्याला स्टेम लर्न करायचं आहे, त्याचप्रमाणे आपल्याला लिफ, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक आणि त्याची मॉडिफिकेशन. म्हणजे मॉडिफिकेशन तुम्हाला रूटमध्ये पण बघायचे आहेत,
स्टेममध्ये पण बघायचे आहेत आणि लिपमध्ये पण बघायचे आहेत. आत्ता सुरुवातीला आपला फक्त रूट्स आलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला ह्यामध्ये काही जंबल होत नाही. पण जेव्हा स्टेम चालू झाल्यानंतर मग मॉडिफिकेशनमध्ये थोडासा गोंधळ होतो. हा गोंधळ कधी होतो? जर तुमचा स्टडी प्रिपेअर नसेल तर. पण तुमची जर रिव्हिजन परफेक्ट असेल, एक्झाम्पल जर तुम्ही व्यवस्थित लर्न केली तर मात्र हे जंबल तुमचं होणार नाही. म्हणून पहिल्यांदा लक्षात घ्यायचं की मॉडिफिकेशन कोणतंही असू द्या, रूटचं असू द्या, स्टेमचं असू द्या, लिपचं असू द्या, पहिला पॉईंट त्यामध्ये हा लक्षात ठेवायचा की ते मॉडिफिकेशन कशाचं आहे. मग क्लाइम्बिंग रूट, क्लिंगिंग रूट, प्लॅंक रूट आणि बियॉन्ड रूट, त्यामध्ये पहिला पॉईंट तुम्ही काय लक्षात ठेवणार? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. पण रूट म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे की रूटचे 2 टाईप असतात, एक म्हणजे ट्रू आणि फॉल्स. आणि ट्रू रूटला आपण काय म्हणतो? टॅप रूट. आणि फॉल्स रूटला काय म्हणतो? ॲडव्हान्टेशियस रूट. मग क्लाइम्बिंग रूट हे कोणत्या टाईपच्या रूटचं मॉडिफिकेशन आहे? तर हे ॲडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे. त्यानंतर क्लिंगिंग रूट्स हे पण मॉडिफिकेशन कशाचं आहे? ॲडव्हान्टेशियस रूटचं आहे. प्लॅंक रूट हे पण मॉडिफिकेशन कशाचं आहे? ॲडव्हान्टेशियस रूटचं आहे. आणि बियॉन्ड रूट हे पण मॉडिफिकेशन कशाचं आहे? ॲडव्हान्टेशियस रूटचं आहे. मग त्यामुळं हा पॉईंट सगळीकडे कॉमन येणार. इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. चला, पहिला पॉईंट तुमचा क्लिअर झालेला आहे. आता सेकंड पॉईंट मॉडिफिकेशनमध्ये मांडताना मी काय मांडायचा की हे मॉडिफिकेशन कोणत्या पर्पजसाठी झालेलं आहे, त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय, त्याचा एम काय आहे. तर आता क्लाइम्बिंग रूट हे त्या प्लांट बॉडीने का डेव्हलप केलेले आहेत, कशासाठी डेव्हलप केलेले आहेत? तर तिथं ह्या रूटचं फंक्शन आपण असं सांगू शकतो का ॲब्सॉर्प्शन किंवा फिक्सेशन? नाही. तर हे क्लाइम्बिंग रूट असू द्या, क्लिंगिंग रूट असू द्या किंवा प्लॅंक रूट असू द्यात, बियॉन्ड रूट असू द्यात, ह्या सगळ्या रूटमध्ये सेकंड पॉईंट काय कॉमन येणार? इट इज मॉडिफाईड फॉर द ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्ट. म्हणजे प्लांट बॉडीला एक्स्ट्रा आधार देण्याचं काम कोण करत आहे? तर क्लाइम्बिंग रूट करतायत, क्लिंगिंग रूट करतायत, प्लॅंक रूट करतायत किंवा बियॉन्ड रूट करतायत किंवा सुरुवातीला आपले झालेले क्रॉप रूट किंवा स्टिल्ट रूट, ह्यांचं पण काम काय आहे? तेच आहे की प्लांट बॉडीला एक्स्ट्रा आधार, म्हणजे इट गिव्स द एक्स्ट्रा मेकॅनिकल सपोर्ट टू ए प्लांट बॉडी. आता बाळांनो, ह्यामध्ये पहिला शब्द आहे क्लाइम्बिंग रूट. आता क्लाइम्बिंग रूटबद्दल मी एकच सेंटेन्स आहे की हे जे रूट्स असतात हे रूट्स वायरी असतात, थोडेसे असे कॉइल्ड नेचर टाईप असतात. आणि मग हे रूट्स ज्या ऑब्जेक्टवर ते वाढले जातात त्याच्यावर ते म्हणजे राऊंडिंग करतात आणि मग त्या प्लांट बॉडीला काय करतात? ते सपोर्ट देण्याचं काम करतात. म्हणजे क्लाइंबर आपण कशाला म्हणतो की टेंड्रिलसारखा, म्हणजे लिप, वायरी आणि कॉइल्ड स्ट्रक्चर असतं. आता क्लाइंबर हा शब्द तुम्हाला लिपमध्ये पण जाणार आहे, स्टेममध्ये पण जाणार आहे. आता हिथं क्लाइम्बिंग रूट हे एक्झाम्पल आपण कशामध्ये लक्षात ठेवतो सांगा? रूटमध्ये. तसं स्टेममध्ये ह्याच म्हणजे ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्टसाठी मॉडिफिकेशन काय लक्षात ठेवायचं सांगा? स्टेम, टेंड्रिल. लिपमध्ये हेच नाव तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं सांगा? लिप, टेंड्रिल. बघा, 3 नावं आपण कशी कम्पॅरेटिव्हली लक्षात ठेवणार? रूटमध्ये असेल तर आपण काय म्हणतोय? क्लाइम्बिंग रूट. स्टेममध्ये असेल तर आपण काय म्हणायचं? स्टेम, टेंड्रिल. आणि लिप असेल तर त्यामध्ये आपण नाव काय तिथे लिहिणार आहे? लिप, टेंड्रिल. आता हे जे क्लाइम्बिंग रूट आहेत त्यांची जी अराइजमेंट आहे ती अराइजमेंट कोणत्या पार्टपासून होते? नोड्स. आता सर्वांना हा प्रश्न पडला असेल की नोड कशाला म्हणायचं? बऱ्याच वेळेला हा शब्द केलेला आहे. मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलं होतं की नोड आणि इंटरनोड ही कन्सेप्ट डिटेल आपण स्टेममध्ये शिकणार आहोत. तरी पण आता प्रायमरी लेवलला सांगते की नोडचा अर्थ काय? की स्टेमवर ज्या पॉईंटला लिपची अराइजमेंट होते, लिपची डेव्हलपमेंट होते, लिप बॉर्न होतात, तो पॉईंट म्हणजे त्याला नोड असं म्हटलं जातं. आणि 2 नोडमधला जो रिजन आहे त्याला इंटरनोड असं म्हणतात. शुगर केनमध्ये आपल्याला अगदी डिस्टिंग्विश दिसतात बघा, नोड्स आणि इंटरनोड्स. ग्रासेसमध्ये सुद्धा नोड्स आणि इंटरनोड्स व्यवस्थित दिसतात.
नोडचा अर्थ काय की ज्या पॉईंटला लीफ अराईज झालेला आहे त्या पॉईंटला नोड म्हणायचं आणि दोन नोडमधला जो रिजन आहे त्या रिजनला इंटर नोड असं म्हणायचं. मग आता क्लाइंबिंग रूटमध्ये पहिला पॉईंट आपल्याला क्लिअर आहे की हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे. इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेजियस रूट. कशासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. इट इज मॉडिफाईड फॉर द ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्ट. आता त्यांची जी अरेंजमेंट आहे डिफरंट क्लाइंबर विथ वीक स्टेम. बघा स्टेम ह्याचं वीक आहे. वीक असल्यामुळेच त्यांना एक्स्ट्रा आधाराची गरज आहे. डिफरंट क्लाइंबर्स विथ वीक स्टेम प्रोड्यूस रूट ॲट देअर नोड. म्हणजे ह्या रूटची अरेंजमेंट स्टेमच्या कोणत्या पार्टला असणार आहे तर नोडला. आणि कोणत्या प्लांटमध्ये हे क्लाइंबिंग रूट प्रेझेंट असणार की ज्या प्लांटचं स्टेम वीक आहे. आणि स्टेमचं काम असतं सपोर्ट द्यायचा प्लांट बॉडीला, पण तेवढं काम ते करू शकत नाही. का तर ते स्टेम मुळातच वीक आहे. पण त्यांना एक्स्ट्रा जो ॲडिशनल सपोर्ट आहे तो सपोर्ट कुणामुळं मिळणार आहे तर ह्या रूटमुळं मिळणार आहे. मग क्लाइंबिंग रूटमध्ये थर्ड पॉईंट काय सांगायचा. डिफरंट क्लाइंबर विथ वीक स्टेम प्रोड्यूस रूट ॲट देअर नोड्स. दीज रूट्स आर नोन ॲज ए. त्या रूट्सला काय म्हणायचं क्लाइंबिंग रूट. आणि ही जी क्लाइंबिंग रूट्स आहेत दे रेज देम सेल्स अबाउट द ग्राउंड. तर ह्याचा अर्थ काय की ज्या ऑब्जेक्टच्या सराउंडिंगला ते वाढतात त्याच्यावर ते कॉइल्ड करून राहतात. आता मनी प्लांट सर्वांनी बघितलं असेल आपण. जसा त्याला ऑब्जेक्ट प्रोव्हाइड करणार बरोबर त्या ऑब्जेक्टच्या सराउंडिंगला त्यांची ग्रोथ होत जाते. म्हणजेच काय की ते ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्ट देतात. कुणाला देतात की त्या वीक स्टेमला प्लांट बॉडीला देतात. आता क्लाइंबिंग रूटमध्ये पहिला पॉईंट काय. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेजियस रूट. इट इज मॉडिफाईड फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. थर्ड पॉईंट आता ह्यामध्ये काय सांगणार. डिफरंट क्लाइंबर विथ वीक स्टेम प्रोड्यूस रूट ॲट देअर नोड. दीज रूट्स आर नोन ॲज ए क्लाइंबिंग रूट. एक्झाम्पल आहे ब्लॅक पेपर, मनी प्लांट आणि बिटर लीफ. आता बाळांनो ह्यामध्ये सेकंड जो टाईप आहे सेकंड म्हणजे तसा आपला कितवा नंबरचं हे मॉडिफिकेशन येणार सपोर्ट मेकॅनिकल सपोर्टमधलं 4 नंबरचं येणार. पहिलं फ्रॉग रूट आहे, सेकंड स्टिल्ट रूट आहे, थर्ड क्लाइंबिंग रूट आहे आणि नेक्स्ट जे असणार आहे क्लिंगिंग रूट. क्लिंगिंग रूटमध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिला पॉईंट तोच असणार आहे. इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेजियस रूट. इट इज मॉडिफाईड फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट and these tiny roots develop along the internode. आणि ह्या रूटची एक फीचर आहे ह्याची एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ह्या रूट्सच्या टिपला म्युसिलेजिनस डिस्क प्रेझेंट असते. MCQसाठी लक्षात घ्या की कोणत्या टाईपच्या रूट्सवर त्याच्या टिपला म्युसिलेजिनस डिस्क प्रेझेंट आहे तर त्या रूटचं नाव आहे क्लिंगिंग रूट. आता ही म्युसिलेजिनियस डिस्क कशासाठी प्रेझेंट असते तर ह्या म्युसिलेजिनियस डिस्कमधून स्टिकी सबस्टन्स जो आहे तो एक्सट्रूड होत असतो म्हणजे सिक्रेट होत असतो. आणि ह्या स्टिकी सबस्टन्समुळं हे जे रूट्स आहेत ते काय म्हणतात त्या इथं चिकटले जातात. म्हणूनच ह्या रूट्सला काय म्हटलं जाणार सांगा क्लिंगिंग रूट. क्लिंगिंग रूट्स आर द टायनी रूट्स develop along the internode. They show disc at the tip and this disc is known as a mucilaginous disc. बघा पुन्हा हे नोटबुकमध्ये कुठेतरी लिहून ठेवा की म्युसिलाजिनियस डिस्क कोणत्या रूट्समध्ये प्रेझेंट असते तर त्या रूटचं नाव काय आहे सांगा क्लिंगिंग रूट. आणि हे क्लिंगिंग रूट काय करणार सांगा विच एक्सट्रूड स्टिकी सबस्टन्स. एक्झाम्पल कोणतं आहे ह्यामध्ये हेडेरा हेलिक्स. एक्झाम्पलचं नाव काय आहे हेडेरा हेलिक्स. आता तिसरा जो टाईप आहे त्या तिसऱ्या टाईपचं नाव काय आहे प्लॅंक रूट.
प्लॅन्ट रूटमध्ये काय लक्षात ठेवणार सांगा, दीज रूट्स डेव्हलप ॲट द बेस ऑफ द लार्ज ट्री फॉर्म द प्लॅन्ट लाईक एक्सटेन्शन अराउंड द स्टेम. फॉर एक्झाम्पल सिल्क, कॉटन, पीपल. आणि लास्ट जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे बियॉन्ड रूट. दीज रूट्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेशियस रूट्स. दीज आर मॉडिफाईड फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. They are present at the node of the aquatic herb and these roots are become inflated and spongy. आता inflatedचा अर्थ काय, म्हणजे ही रूट्स फुगल्यासारखी असतात आणि स्पॉन्जी असतात. ओके, आणि त्यांचं काम काय असणार, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्युएन्सी. ब्युएन्सीचा अर्थ काय, टू फ्लोट प्लांट बॉडी ऑन द वॉटर. आणि एक्झाम्पल आहे जुसिया रिपन्स. तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरला आपण क्लाइंबिंग रूट, क्लिंगिंग रूट, प्लॅन्ट रूट्स, बियॉन्ड रूट ही रूट्स जी आहेत ही ॲडव्हान्टेशियस रूटची मॉडिफिकेशन आपण बघितलेली आहे. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट, त्यामध्ये आपण स्पेशल फंक्शनसाठी मॉडिफिकेशन करणार आहोत. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.